In the heart of Ethiopia's Amhara region, nestled 470 kilometers from the bustling capital of Addis Ababa, lies the enchanting town of Kemisi, a hidden gem where rolling hills kiss the sky and the air hums with the warmth of unity. On this radiant day, Prime Minister Abiy Ahmed arrived, his presence like a long-awaited sunrise, drawing thousands of eager souls to the town square. The crowd, a vibrant tapestry of Oromo speakers and Amharic voices living in harmonious embrace, had yearned for this moment. "I've always dreamed of seeing you," the people whispered in their hearts. And now the time had come. As the Prime Minister gathered the masses and began to speak, something magical unfolded. Laughter erupted like a gentle storm, rippling through the assembly without pause. Every word he uttered sparked joy, genuine, heartfelt chuckles that danced in the air, mingled with beaming smiles that lit up faces young and old. He spoke of love, of shared dreams, of an Ethiopia unbreakable. "I've longed to meet you, and today my heart is full," he declared. His voice laced with emotion. Turning to the welcoming people of Kemisi, he continued, "You are a beacon for all Ethiopia. Stay strong. Our enemies will never defeat us." The entire speech was a symphony of delight. Not a single moment passed without waves of laughter and profound happiness enveloping the crowd. The Prime Minister, usually composed in the face of nation's trials, had never appeared so overjoyed. And the people? They had never felt so deeply cherished, so profoundly connected to their leader. In Kemisi, where Oromo and Amhara hearts beat as one, hospitality flowed like the nearby rivers, endless, inviting, unbreakable. This was more than a visit. It was a testament to Ethiopia's enduring spirit. In a world quick to divide, Kemisi's story inspires us all. Unity triumphs, love conquers, and together we rise unyielding. Let this moment echo across the nation, a call to embrace one another, to laugh through challenges, and to build a future where every Ethiopian feels seen, valued, and victorious. Kemisi, you are the heartbeat of hope. ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ባደረጉት የ8 ደቂቃ የኦሮሞኛ ንግግር ለአንድም ደቂቃ እንኳን ፈገግታ ከፊታቸው አልጠፋም። ሁሉንም ደቂቃዎች በፈገግታ ነበር ሲናገሩ የተመለከትናቸው። ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ባስተላለፉት መልእክት ከልጅነታችን ጀምረን ስለዚች አካባቢና ስለዚች ከተማ ስንማር አድገናል። እኔም ለማየት እጓጓ ነበር። ይሄው ፈጣሪ በፈቀደ ጊዜ ለማየት ችያለሁ ሲሉም ተደምጠዋል። የከሚሴ ህዝብ አቃፊ ነው። ከጎረቤቱ ጋር አብሮ መብላት አብሮ መኖር የሚችል ህዝብ ነው። እጅግ በጣም ብርቱና ጠንካሮች ናችሁ። ለኢትዮጵያ ተምሳሌ ትሆናላችሁ። አስተምሯችን ፍቅር ነው፣ ንግግራችንም ፍቅር ነው። ሌላ ምንም የለንም። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች፣ እናሸንፋለን። ኢትዮጵያን እናሻግራለን። ጥላቶቻችን መቼም ቢሆን አያሸንፉንም። አይዟችሁ በርቱ ሲሉ ለከሚሴዎችም መጽናናትና ብርታትን እንዲሆናቸው ስንቅ ሰጥተዋቸዋል። ህብረተሰቡም በከፍተኛ ደስታ ነበር ጠቅላይ ሚኒስቴሩን የተቀበሏቸው። ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ከሚሴን ለማየት በብዙ ጓጓ ነበር። የከሚሴ ህዝብ በታሪኩ፣ በፍቅሩ፣ በባህሉ የሚታወቅ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በአማራ ክልል ያላየሁት ብቸኛው ዞን የከሚሴ ዞን። ሁሉን ዞኖች ለማየት እድል አግኝቻለሁ። በብዙ ናፍቆት እና በብዙ ፍቅር
ስላየኋችሁ ደስ ብሎኛል። የተቀረውን ጊዜ ይፍታው። ሰላም ሁኑ። ጠቅላይ ሚኒስቴሩም በኦሮሞኛ ያደረጉት ንግግር ያው በአማርኛም ቢተረጎም የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሐሳብ የማይቀየር ነው። ፍቅር፣ አንድነት፣ ሰላም፣ እድገትና ብልጽግና ነው። ሌላ ምንም የተደበቀ ነገር የለውም። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በሄዱበት አካባቢ ሁሉ የህዝብ ተቀባይነታቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ጠቅላይ ሚኒስቴሩን የሚቃወሙ በአሁኑ ሰዓት በቁጥር በጣም ዝቅተኛ ናቸው። 130 ሚሊዮን የሚሆነውን የኢትዮጵያን ህዝብ አስቡት። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ጫካ የገቡ የታጠቁና እንዲሁም የሚቃወሙ በውጭ ሀገርም ያሉትም ተደምረው ቢቆጠሩም ከ3 ሚሊዮን ወይም ከ4 ሚሊዮን አይበልጡም። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከ120 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው ህዝብ ይመርጠዋል፣ ይደግፈዋል ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በሄዱበት አካባቢ ሁሉ በደቡብም፣ በሰሜንም፣ በምስራቅም በሁሉም አካባቢዎች የህዝብ አቀባበል በፈገግታ የተሞላበትና አብይ አብይ የሚሉ ድምጾች የሚስተጋቡበት መሆኑን ብዙ ጊዜ ተመልክተነዋል። ይህ የሚያሳየው ህብረተሰቡ ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከፍተኛ ፍቅር አለው። ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከፍተኛ ፍቅር እንዲኖረው ያደረገው ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ኢትዮጵያዊነት ሐሳብ ነው። እንደዚህ ከሆነ በዚህ ደረጃ ህዝቡ የሚወደው የተመረጠ ህጋዊና ቅቡልነት ያለው መንግስት ያላትን ሀገር ኢትዮጵያን እየፈረሰች ነው የሚሉ ግለሰቦች ግን ከየት አምጥተውት ነው? ወይም ደግሞ ለኢትዮጵያ ካላቸው ተንኮልና ኢትዮጵያን ለማጥፋት ከሚያስቡት የውስጥ ተንኮላቸው የመነጨ ኢትዮጵያን ከመጥላት ያላቸውን ፍላጎት ለማንጸባረቅ ካልሆነ በቀር ይህ አገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ሀቅ ነው። ኢትዮጵያ እያደገች እየበለጸገች ነው ቢባል ማስመሰልም አይሆንም፣ ሾውም አይደለም። ይህ መሬት ላይ ያለ ሀቅ ነው። መሬት ላይ ያለው ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የሚያስተዳድሩት ህዝብ በዚህ ደረጃ ከዳር ዳር በነቂስ ወጥቶ ጠቅላይ ሚኒስቴሩን በፍቅር ከተቀበለ ከውጭ ሀገር መቀመጫቸውን ዲያስፖራ በሚል በቴሌቪዥን ወይም በማህበራዊ ሚዲያ ቁጭ ብለው የሚቀባጠሩት ግለሰቦች ምን ባይ ናቸው? ሐሳባቸውስ ምንድን ነው? ለነገሩ አይፈረድባቸውም። እነሱ የሚያገኟትን ልቅቃሚ ሳንቲም እንጂ የሚያስቡት የሀገራቸውን ሁኔታ ዝቅ ብለው ወረድ ብለው አላዩም፣ አልተረዱም። በስማቸው አንድ አካባቢ እንኳን የተሰራ ልማት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ለህብረተሰቡ ያደረጉት አስተዋጽኦ ምንም የለም። በዜሮ እየተባዛ ነው። ህብረተሰቡን ከማጣላት ከማጋጨት በቀር ህብረተሰቡ በመንግስት ላይ እምነት እንዳይኖረው ከማድረግ በቀር ካፋቸው ከምላሳቸውና ከመለፍለፋቸው ውጭ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሰሩለት እዚህ ግባ የሚባል በስማቸው አንድም ልማት የለም። አንዲት አካባቢ ጥርጊያ የገጠር መንገድ እንኳን አላሰሩም። አንድ አካባቢ ምንጭ እንኳን ለህብረተሰቡ ለገጠሩ ነዋሪ አላሰሩም። ምንም ያሰሩት ነገር የለም። ከተማ አካባቢ እንኳን አንዲት የቆሻሻ ማስቀመጫ ቅርጫት እንኳን በስማቸው የላቸውም። ምንም ያልሰሩ ግለሰቦች ናቸው። ለነገሩ ትችት የሚያበዛው ምንም ያልሰራና መስራት የማይችል ሰው መሆኑ ይታወቃል። ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነው። አዎ ቁጭ ብለው ሰነፎች ሲያስቧት ሰማይ ቅርብ ናት። እንዲሁ ብድግ ብሎ ዘሎ የሚደረስባት ይመስላል። ለሚሰራው ግን ከባድ ነው። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሁሉንም እየሰሩ ስለሚያዩትም ሁኔታውን ያውቁታል፣ ይረዱታል። ሌሎቹ ግን አይገነዘቡትም፣ አይረዱትም። መቀመጫቸውን ውጭ ሀገር አድርገው በማህበራዊ ሚዲያና በሚኒስትሪ ሚዲያ ኢትዮጵያን የሚያጥላሉ ግለሰቦች እንዲሁም ሀገራትን ጭምር እነ ኤርትራና እነ ግብጽ ኢትዮጵያን በደንብ በትክክል ስለማያውቋት ነው። ማን ያውራ የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ ይላሉ አባቶች ሲተርቱ። ስለ ኢትዮጵያ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ በላይ ሌሎቹ መናገር አይችሉም። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ኢትዮጵያን ቀረብ ብለው በደንብ ያውቋታል። በትግራይ ጦርነት ጊዜ ግንባር ድረስ ወርደው ተዋግተዋል። በግንባር ዘምተዋል። 1 ወር ሙሉ ዘመቻ ላይ ነበሩ። ይህ ስለ ሀገራቸው እያደረጉት ነው። እስከ ሞት ድረስ የታመነ መሪ ማለት ይሄ ነው። ብሞትም ለሀገሬ ችግር የለውም በሚል ነው ግንባር ድረስ የወረዱት። አሁንም ከህዝቡ አልተለዩም። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎች ሁሉ ህዝቡን ሰላምታ ሲሰጡና ከህዝቡ መሃል ገብተው እንዲህ ሲያወያዩ ሁሌም የዘወትር ተግባርና ልማዳቸው ነው።
የኢትዮጵያን ችግር የሚያውቋት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ብቻ ናቸው። ለኢትዮጵያ መፍትሄ የሚሆኑም እሳቸው ናቸው። ሌላው መፍትሄ እናመጣለን የሚለው ሁሉ መፍትሄ የለውም። ለነገሩ ከተቃዋሚ ኃይሎች አንድም መፍትሄ ሰምተን አናውቅም። ተቃውሞ ብቻ ነው። ተቃውሞ በየጊዜው በየሰዓቱ ሲጎደጎድ እናዳምጣለን፣ እንሰማለን። ለኢትዮጵያ አማራጭ አሻጋሪ የሆነ ሐሳብ ግን የላቸውም። እሺ ኢትዮጵያ አባይን ከመገደብ ሌላ ምን አማራጭ ነበራት? የተበላሹ የሚያስጠሉና የሸተቱ ከተሞችን ከማጽዳት ከማስዋብ ውጭ ሌላ ምን አማራጭ ነበራት? ለህዝቡ የማዳበሪያ ፋብሪካ ከመትከል ውጭ ሌላ ምን አማራጭ ነበራት? ለህዝቡስ የተፈጥሮ ጋዝ ከማውጣትና ነዳጅ አውጥቶ የህብረተሰቡን ችግር ከመፍታት ውጭ ሌላስ ምን አማራጭ ነበራት? የተቸገረውን ማህበረሰብ በተለይ የመንግስት ሰራተኛውን በደመወዝ ከድጎማ ከማስተካከል ውጭ ሌላስ ምን አማራጭ ነበራት? አማራጮቹን ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አድርጓቸዋል። ተቃዋሚዎች ምንም ለኢትዮጵያ የሚበጅ አማራጭ የላቸውም። እውነት ነው፣ እናሸንፋለን ያለው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ያሸንፋል። የሚያሸንፈው ደግሞ በሐሳብ ልቀትና በሐሳብ ልዕልና መሆኑ ይታወቃል።